واقعات میں ایک ایسی آرگنائزیشن میں جو چند دوستوں کی مشترکہ کاوش سے بنی اور جس کا نام یونائٹیڈ فار کمیونٹی، یہ 2016 سے واقعات میں کام کر رہے ہیں اور اپنی مددات کے تحت واقعات میں عوام کی خدمت کے لیے کام کر رہے ہیں۔ راشن پیکیج رمضان میں اور کرونا وائرس کی وجہ سے ان کی صورتحال کے پیش نظر عوام میں راشن کی تقسیم اور اس حوالے سے بات کر رہے تھے، اور آج اس آرگنائزیشن میں موجود ہیں اور میرے ساتھ موجود ہیں اس آرگنائزیشن کے فاؤنڈر سید کلیم اللہ خان۔ آج ایک سے گپ شپ کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ الحمد للہ۔ کلیم بھائی، اس آرگنائزیشن کے حوالے سے بتائیں گے کہ یہ کب آپ نے شروع کیا یہ کام اور اس کا خیال کیسے آیا اور کیا مقاصد ہے؟ یہ اصل میں ہم لوگ کا انٹرنیشنلی ہمارا ایک طرح پروجیکٹ تھا پاور آف کائنڈنس کا، جو ایران میں بیسکلی تھا۔ تو اس کے بعد یہ پاکستان کے مختلف شہر میں راکلی پشاور وغیرہ میں ہوا، تو ہم وہاں کے بھی کچھ لڑکے تھے، ہم وہ لوگ ہیں جو مطلب بچپن سے ہمارا دل کرتا تھا کہ تو ہم ایسے کام کریں کہ لوگوں کے کام آ سکے یا ان کی کوئی ایسا ہو کہ ان کی دل جوئی ہو سکے۔ تو ہم کچھ دوست یار میں مل کے پلان کیا کہ ہم بھی وہ پشاور علاقے کے جو راکلی کا یہ پاور آف کائنڈنس پروجیکٹ تھا، ہم اس کا حصہ تھے، ہم اس کا حصہ تھے، اور جب اس پروجیکٹ کا حصہ تھے تو ہم نے کیا اس کو اپنے سٹی واقعے میں بھی لے کے آتے ہیں۔ تو جب یہ فروری میں 15 فروری 2016 یا 14 فروری کو ہماری ساری میٹنگ ہوئی اور ہم نے 20 دن میں گیپ رکھ کے 6 مارچ 2016 کو ہم نے پاور آف کائنڈنس کا پروجیکٹ میں اس کے بعد ہم نے کچھ لڑکے تھے، ہم نے ان کا اپنے لڑکوں کا آپس میں یونائٹیڈ فار ہیومینٹی کا نام دیا کوئی کو، یہ آرگنائزیشن ہے ہماری بیسکلی۔ اور اس کے بعد مختلف پروجیکٹس ہمارے چلتے رہے، ہم نے بستی میں کچھ ایسی جگہ پہ باکس لگا دیے، پاور آف کائنڈنس کے پروجیکٹ سے ہم نے مہنگی دوائیاں لوگوں تک پہنچائی، ڈائلسس کی سروس دی۔ ابھی بھی اس 2016 سے لے کر اب تک 2020 میں 35 بچے ایسے ہیں جو سالانہ مختلف اسکولوں میں ہمارے جو FHA پلیٹ فارم کے تھرو پڑھ رہے ہیں، جس کو ہم نے آنے والے اب لاک ڈاؤن کے بعد ہم نے 100 فیملیز تک اس کو پہنچانا ہے، 100 بچوں تک۔ تو یہ ہے کہ ہر سال اس طرح رمضان پیکیج ہمارا چلتا ہے، ہم لوگ 60-70 فیملیز کا بناتے ہیں راشن، لیکن اس دفعہ کووڈ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہم لوگوں نے ارلی ڈونیشن اسٹارٹ کی ہیں اور ابھی یہ راشن ڈرائی فیز 3 چل رہی ہے، جیسے یہ کمپلیٹ ہوتی جائے گی تو ایٹ لیسٹ اور 50 فیملیز کو ہم ٹچ کر دیں گے۔ بس ابھی 50 فیملیز کو اور راشن ہونی چاہیے جس سے 500 کمپلیٹ ہو جائے گا۔ 2016 سے یہ سلسلہ آپ چلا رہے ہیں، تو 2016 سے 2020 آیا کہ یہ شروع سے ہی آپ ڈونیشنس پہ چل رہے ہیں، شروع میں اپنی مدد آپ کے تحت تھا یہ سلسلہ؟ سر سب سے پہلے پروجیکٹ تھا، اس میں آنے پر ایک چیز پتہ تھی کہ جو بھی انیشیٹو لینا پڑتا ہے وہ آپ کو اپنی طرف سے لینا پڑتا ہے۔ تو ہم 8 لڑکے تھے، ہمارا جو پہلا پروجیکٹ تھا اس میں کوئی اتنا آپ کی اتنی ایکسپینس وغیرہ نہیں تھی، ہم نے پینٹنگ اور والس وغیرہ ارینج کی سارا کچھ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نے جب سارا کچھ لینا پڑتا ہے بعد میں کاسٹ کر لی، تو ہم 8 لڑکے تھے، 8 دن بعد بھی ہم نے خود ہی اس میں کیا تھا کہ کچھ لوگوں نے کپڑے جو وال تھے، جو جوتے تھے جو مطلب لوگ دیتے تھے، پھر اس طرح کھانے کی جو اناج کا ذریعہ چڑھا جو باکس میں رکھتے تھے، اس کے بعد جب ہم رمضان میں راشن تقسیم کرتے تھے وہ بھی ہم 8 لڑکے ہوتے تھے اور وہ اپنی سراؤنڈنگ سے پیسے نکال کے اور اپنی پاکٹ میں پیسے نکال کے 70 کے 60 فیملی سے پورا کرتے تھے۔ فرسٹ ٹائم جب ہم نے 2016 میں راشن بنایا تو وہ 20 فیملی کا تھا، پھر نیکسٹ ویک میں ہم اس کو 70 تک لے کے گئے ہیں، اور اب الحمدللہ جو ابھی اس سال میں لاک ڈاؤن جب ہوتا ہے تو اس پہ جو ہے ہم لوگوں سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ وہ ڈونیشن ہمیں دیں، تو کیونکہ ہمیں 500 فیملی سے ٹارگیٹ اچیو کرنا نہ ایک پرسن کی کام بات ہے نہ کسی ایک سنگل بندے کی، یہ 20 لڑکوں کی ہماری ٹیم ہے، ان میں تقسیم ہے، ایک ایک چیز ان کی ذمہ لگائی ہے کہ آپ نے کلیکٹ کرنی ہے، تو باقی لوگ ہمیں ڈونیشن پہنچاتے ہیں، کوئی آٹے کا ٹورا دیتا ہے، کوئی دال کلو دے رہا ہوتا ہے، کہتا ہے میری طرف سے 5 کلو دال دے دو پک کر کے، تو وہ ہم کے ڈور تک چلے آتے ہیں۔ اس میں آپ کے پاس یہ 20 لڑکے کام کر رہے ہیں، جو یہ ایز اے والنٹیئر کام کر رہے ہیں یا ان کو آپ نے ڈیلی بیسس پہ رکھا ہوا ہے؟ نہیں، یہ ہم سارے دوست ہیں کالج کے اور اسکول ٹائم کے، اور ہم ایک طرح کے میں شکر ادا کرتا ہوں کہ میرے کالج اور اسکول ٹائم کے دوست ابھی تک میرے ساتھ چل رہے ہیں۔ تو ہوتا یہ کہ ہم لوگوں نے بھی ایک طرف نیا سے کیا، اسکول کالج کے دور کے جو ٹائم کے لوگ ہوتے ہیں وہ بچھڑ جاتے ہیں اکثر، تو ہمارے یہ جو 18-19 لڑکے ہیں یہ اس وقت سے چارج کر رہے ہیں۔ بس یہ ہے کہ اگر ہم چائے بھی پیتے ہیں نا تو کوئی ایک بندے بھی اس طرح نہیں آتا، نہ کوئی اس چیز سے وہ ہے، تو یہ ہے کہ یہ کوئی ڈیلی بیسس اس طرح چیز نہیں، سارے والنٹیئرز ہیں، سارے بڑی خوشی سے اپنی مرضی سے آتے ہیں اور اللہ پاک قبول کرے گی۔ اس کے علاوہ سیاسی حوالے سے واقعات کی بات کریں تو جو ہمارے رہنما ہیں یہاں پہ لیڈرز ہیں، واقعات کی نامی گرامی شخصیات ہیں، ان میں سے کون کون آپ کے ساتھ موجود ہے اور کون آپ کی ہیلپ کر رہا ہے؟ سر سیدھی سی بات ہے کہ کنٹروورسی نہیں کریٹ کرنی چاہیے، ہم نے اس وجہ سے سیاسی سے ہم نے دور رکھا ہے،
किसी को नेशनल मीडिया से किसी सियासी बंदे से। यस, हमने अप्रोचेस की थी अपने जो MNA और MPAs हैं, क्योंकि वो लोग अपने तौर पे और हर सियासी पार्टी अपने तौर पर कर रही है, अपने वर्कर्स के लिए, वर्किंग लोगों के लिए कर रही है। हमने अप्रोच करने की कोशिश की थी कि यार ये हमारे वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं, एटलीस्ट आप इनको अप्रिशिएट कर दें। तो ये है कि हमने किसी से रिलेशन में रिफ्लेक्शन की ना, उनका अभी तक कोई किसी ऐसा विजिट हुआ है। तो बस ये है कि हमारा सियासी कोई ना समाजी कोई वो है, जो भी है ये हम लोगों के अपने जाती हैं और हमारे सारे रिकॉर्ड क्लियर हैं। मतलब जब भी चाहे तो हम सामने रिकॉर्ड अपने पेश कर सकते हैं, खास तौर पर अपने डोनर्स के सामने। अच्छा, इसका क्या सिलसिला है कि आप तकसीम राशन की जो है किस तरह करते हैं, लोगों के घरों में देते हैं, एक जगह इकट्ठा करते हैं, इसी तरह जो सिलसिला आपकी राशन की तकसीम का उसके हवाले से होता है? अच्छा, पहला जो फेज था, जो लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, तो मैंने टेक्सा के 2 विलेजेस का हमने टीम ने सर्वे किया था और हमें वहाँ से बहुत से केसेज रिपोर्ट हो रहे थे कि यार यहाँ पे इस तरह है। ये करमवाल और फ्रंट रास्ते के गाँव के उधर से, तो करमवाल में हमने तकरीबन पहली दफ़ा जो पहला फेज ड्राइव हुई थी तो 130 में मिक्स राशन आया था जो हम उस विलेज में ले गए थे। फिर उसके बाद हमने ये क्या किया, हमने थोड़ा सा ये किया कि हमने कहा कि हम अपने सराउंडिंग्स, अपने जो वेल नोन पर्सन हैं उनको बोलें कि यार आपकी सराउंडिंग में कोई ऐसा बंदा हो, खासतौर पर हम मस्जिद इमाम के पास गए हैं कि यार आपकी नज़र में कोई इस मोहल्ले का या कोई इलाके का बंदा हो जो डिजर्विंग है, जो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता, उनको हमारा कांटेक्ट किया, उनका डिटेल आप हमसे शेयर करें। हमारे 3 लड़के हैं, 1 फीमेल है और 2 मेल्स, नंबर टीम है जो इस चीज़ की वेरिफिकेशन करती है सर्वे की। उसके बाद 2 दिन का टाइम लेंगे, हम राशन उनके घर बगैर किसी चीज़ के पहुँचा देते हैं। इसकी वेरिफिकेशन का क्या सिलसिला है आपके पास, जैसे काम कर रही है और भी बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन इस टाइम वाकई में काम कर रही हैं, तो आपकी उनसे कैसे मुख्तलिफ है और क्या उसका तरीका था? सर, मुख्तलिफ ये है कि हमारा थोड़ा सा तरीक़ाकार हम अपने तरीके से सोचते हैं, हम किसी का अडॉप्ट इस तरह नहीं करते कि यार बहुत सी अच्छी भी काम कर रहे हैं, हमसे भी बेहतर कर रहे हैं, हम तो एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं। बाकी के उन जो आप कह रहे हैं किस तरह इसको सर्वे करते हैं, उसमें ये है कि हमारे जो सारा ये डाटा ये AC ऑफिस में बायोमेट्रिक डाटा वाइज फैमिली नंबर के थ्रू शेयर हो रहा है। तो जब हम कोई हमारे पास सर्वे के लिए पहला ऑप्शन ही मैटर किया था, जब आता है कोई ID कार्ड या ऐसी, तो हम उसको एंटर करते हैं, देखते हैं कि यार आया इस खानदान के फर्द ने पिछले 15 दिन में किसी भी तहसील सेक्टर की NGO से कोई राशन रिसीव तो नहीं किया, ओनली 15 डेज। हाँ, अगर 15 डेज कर लिया तो उसको हम रिपीट कर देते हैं। और बाकी ये है कि हमारे जो 3 बंदे हैं वो सराउंडिंग के पता कर लेते हैं, मस्जिद में जाएंगे या कोई मोहल्ले के बंदे से पता कर लेते हैं कि यार ये फैमिली कैसी है, इस तरह। तो बस ये कि अपने तौर पर कोशिश कर रहे हैं कि कोई यार किसी का हक ही ना मारा जाए और जो हकदार है उसका हक हों। इसके अलावा जो आप ये राशन का एक पैकेट बना रहे हैं जो एक फैमिली को डिलीवर हो रहा है, इसमें क्या क्या आइटम है और इसके ऊपर एक पैकेट के ऊपर कॉस्ट क्या आ रही है? अच्छा, तो इसमें हम ये करें जो 3% का पैकेट है उसको हम आटा प्रोवाइड करें 10 kg, और जो 4% या उससे ऊपर है तो उसको ले रहे 20 kg। तो जो 10 kg वाला पैकेज है उसमें तकरीबन आ रहा है 1900 to 2000। और जो ये 20 kg वाला आटा जो 4-5% है उससे हमारा 2400 to 2500 पे उस पर हम कर रहे हैं, जिसमें 2.5 किलो चावल, 2.5 किलो चीनी, ईद के वाले से हमने राशन बनाया है। उसमें 3 kg हम घी दे रहे हैं, मसाला दे रहे हैं, खीर वगैरह, सूजी है, मुँह हाथ धोने साबुन है, बर्तन धोने का साबुन है, आटा है, नमक है, कस्टर्ड के बड़े डब्बे दे रहे हैं। और इसमें 2 आइटम और हमने मैनेज करने हैं जो मैं उसमें आपको दिखा सकता हूँ। ये भी पैकिंग वगैरह चल रही है और मैं तो आपसे अगर वो तो मैं दिखा देता हूँ, ये सारा आइटम पड़ा हुआ है। और इसमें भी एक आइटम मेरे शॉर्ट है, फ्राइड है, तो बिल्कुल नहीं हुई वो इंशाल्लाह हो जाएगी, जिसमें कस्टर्ड के लिए हम पाउडर दे रहे हैं, पाउडर मिल्क दे रहे हैं, तो वो भी बीच में हम ऐड करेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो पैकेट आप बना रहे हैं, जो ये राशन मार्केट से परचेज कर रहे हैं, इसमें आपको मार्केट से भी रिलीफ मिल रहा है कम कॉस्ट पे या कॉस्ट टू कॉस्ट, उसके हवाले से बोलिए। सर, ये जो हम काम कर रहे हैं इसमें मेरा हक बनता है कि लोगों के दिए डोनेशन का 1-1 रुपया सेव करूँ। तो मैं जाता हूँ मुख्तलिफ जगहों से रेट लेता हूँ और इवन के हम डीलिंग्स भी ऐसे करते हैं कि यार वो हमें कुछ ना कुछ फ़ायदा दे, ठीक है। तो हम टेक्सला से एक बंदे ने इसका मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन बहुत बड़ा होलसेलर है, मैंने 7-8 जगह से रेट लेने के बाद चावल और चीनी मैं वहाँ से उठा लेता हूँ, घी मैं मुख्तलिफ जगह से उठा लेता हूँ। एक हमारा जो आटे का इशू आता है, आटे का ये इशू आता है कि यहाँ आपको 20 करोड़ से ज़्यादा आटा नहीं मिलता। एक बंदा है जो एक मिल है यहीं की है, लोकल मिल है, उनसे हमारा माशाल्लाह बहुत अच्छा हो जाता है। उनको हम एटलीस्ट 200 करोड़ भी बोलते तो वो हमें प्रोवाइड करते हैं। और उन्होंने हमारे इतना बड़ा रेट किया कि आज का दिन था, गवर्नमेंट ने सब्सिडी खत्म कर दी थी आटे पे, तो
तो उन्होंने हमें पुराने रेट पे प्रोवाइड कहते हैं यार आप लोग ये अच्छा काम कर रहे हैं तो आपकी कमिटमेंट हुई थी कि आपको उसी रेट में मिलेगा, जो एटलीस्ट 70 to 80 रुपीज़ पर प्रोडक्ट के हमें रिलीफ मिले। बहुत शुक्रिया। इसके अलावा आप अपना पेज के मेंबर्स को और हमारी यंग जनरेशन को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जैसे आपके वॉलंटियर्स भी काम कर रहे हैं, आप भी काम कर रहे हैं, तो बाकी लोगों को, बाकी दोस्तों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? अच्छा, मैं अपने तमाम अपना बाकी जो व्यूअर्स हैं और उनको सबको मैं यही मशवरा और एडवाइस है और उनके लिए पैगाम ये है कि यार ये ज़िंदगी गुजर जाएंगी इसी तरह। और मैं यकीन माने मैं भी एक लाइफ गुजारने वाला बंदा था, वक्त गुजारने वाला बंदा था, तो जब भी मैं इस तरह किसी की हेल्प करता हूँ तो मुझे एक दिली खुशी होती है, दिली सुकून मिलता है। तो आप तमाम लोगों से वो है कि ज़्यादा नहीं तो अपने आस पड़ोस में ये देखें कि किसी बंदे को कोई भी मसला है, कोई छोटी सी प्रॉब्लम है, अगर आप उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे ना तो आपको एक खुशी दिली सुकून मिलेगा। और मैं यकीन उम्मीद से कहता हूँ कि आपको अल्लाह पाक आपकी जो नीयत होगी, नेकी का अजर होगा, वो अल्लाह पाक आपको जरूर देगा। बहुत शुक्रिया। सैयद कलीमुल्लाह खान हमारे साथ मौजूद थे और निजी ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं UFH के नाम से। और वाकई में इस मुल्क सूरत हाल में जितने भी कोरोना से और रमज़ान में जो दिहाड़ीदार मजदूर हैं, जितने भी लोग हैं जो इस वक्त राशन अफोर्ड नहीं कर सकते रमज़ान में अफ्तारी सहरी, उनकी राशन का अहतमाम UFH वाले कर रहे हैं। और